İslam dünyasında öte bir ulu alım, avliya ötken Jalaluddin Rumi dep. Bu kişinin özünün atı Muhammed, lakabı Jalaluddin, Maulana Rum dep dağı aytılат. Bu kişi Afganistan'dağı Balx degen şarda törülgön eken 604 Hicride. Hazır 1441 Hicri. Mında aytkanda bir 800 yılları törülgön eken. Bunun atasının atı Şeyh Muhammed Bahauddin degen bolgon eken. Öte çoğun alım öz zamanında bardık alamga atı tarqagan. Oşo atasından algaçkı talimlerdi aladı eken. Anan atası kandaydır, oşol vaqta Badışan menen bir gelişpeslikten bolup, Afganistan'dan Konya, Tursiyaga göçüp ketedi eken. Oşol жерден барып анан кийин сабак алып, göçüp кеткен учурда Jalaluddin Rumi 18 yaşar, 19 yaşar деп айтылат экен. Ошо Konya'da 8 yıl okuptur. Ар устаздардан. Кийин анан Siriyaga Halab деген шаар ошол учурда илимдин меркези булагы болуп турган. Ал жага көчүп кетишет деген дагы, ал жерден Халавия медресесинде да окуп, Шейх Умар ибн Ахмад деп жа башка Меммин деген өтө кыйын устаздардын бардыгын окуган экен. Кийин 40 жашка толгондо атасынан айрылат экен. Атасы дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Sayyid Pir Said Burhanuddin Tirmizi деген киши gelip anan atasının taciyasına gelgenden keyin egzamin alады eкен. Egzamin alganda maşallah bardık ilimden öte jogorku dengelde. Keyin anan aytat eken, zahiri sırtkı ilimlerden bardığın alıpsın balam. Emi içki ilim, batini ilim kalıptır degen eken. Oşo atаңдын amanatı em uşunu dağı buga da meenet kılışın gerek degen eken. Uşuntip Jalaluddin Rumi o kişinin şu sohbatında bolup bir kança yıl keyin terbiye alıp bundan dağı uçurdagı fatva, nasihat, ilimler var narek bol uçurda Şams Tebriz Şeyh Kamaluddin Jundi degen öküm menen Rumga varıp al жерден bolup men sizlerge bir okuyasını aytıp bereyim. Jalaluddin Rumi filosofiya, akida, fiqh, fatva, ilim, özgöçü, çeçendik, mına bizdeki balagat iliminen öte güçlü bol, ritorikadan güçlü bolgon eken. Sabak berip alek bol bir uçurda havuz dep koyot. Mınday baseyndin janında otursa Şams Tebriz gelip bul ne деген, ne bular депtir da, эми жыйылган китептер ал убакта мындай басмаканалар болгон эмес. Ар бир илим кол жазма менен жазылган китептер эми жыйылып турат. Анда Jalaluddin Rumi жооп берген экен. Буда ушундай илимдер бар, ушундай улуу илимдер бар. Siz bunu düşünmeysiz, siz bunu bilmeysiz degen eken. Şams Tebriz uşunday dese uşunday deptir. Anda mına saňa dep kiteplerдин bardygyn baya baseyn kırgıt ürtür de. Ne kılganыңız dep taң kalıp. Anan keyin em al kapa bolot da kança жылдык meenet, kança degen kol жазма. Azırkında emes de anan birle nuskalары bolot. Oşuntken anan Şams Tebriz Allah'ın ökümü menen Bismillah dep ele bayağı baseyinge түшкөн kitepleri birden alıp sırtka koya veriptir mınday kılıp. Karasa kitepte bir tamçı su jok. Anan bul Jalaluddin Rumi taң kalıp aytıptır, bul ne degeniniz dese, taksır deptir. Bul uşunday ulum, siz bilbegen ulum de, ilim deptir bunu. Bayağı siz bilbegen ilim de hala aytmadı öyle. Hemen aytıp bul uşunday ilim deptir. Bunu siz bilbegen, siz düşünbegen ilim de. Maňa үйrötüňiz bul kanday dep, anan oşonda anan tarikat, İçki dünyanın suluk, batini ilim dep koyot. İçki dünyanın ilimin anan oşoga bolgon eken. Kandaydır bol bolsun uşunday çoң alım, oşol wagtdagy adamlar aytıp, bunu sıyqırlap aldı dep el uşunçalık medrese ilimlerden bardığını taştap bir dervişin arkasına düşüp aldı dep el katı söz ayta başlagan eken. Oşonda anan Şams Tebriz eптеп jaşırınan koy. Buga da söz tiybesin dep ketip kal kaçıp ketken eken al жерденчи, al жерди taştap. Anan keyin buga gelip, bul dagı içki jürötten içkimge aytpay, sığılıp, gelgende kanday suroo berse, anı ır menen жооп берет экен да. Oşo ır menen Kur'an'dan, hadisten жооп bere verip, oşo ır menen жооп berip atkandardын jıynagı Masnavi degen bolgan kitep. Oşo Masnavi Şerif dep koyot, oşol kitepti al öttö misaldar menen akida ilimin, tawhid ilimin, fiqhtegi, ahirettegi
ыр менен чечилген ушундай бир илимдин жыйнагы болуп эсептелинет. Өзүнө ушундай курчаган ушу Маснави китепти анан тапшырган экен да. Ушинтип кандай болбосун, жараткан Алла Тааланын өкүмү менен бул киши 672 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Ошондой да бир 68 жыл жашап дүйнөдөн көз жумган экен. Бүгүн да ушу Конияда Жалалуддин ушу Румийдин атайы ошол жерде көрүстөнү бар. Зиярат кылып дуа кылып турат. Алла Таалам кабырын нурлуу кылсын. Мен 2011 жылы Францияга барганымда ошол жерде бир генерал афганецке жолугуп калып, бир окуя айтып берди эле. Бул кишинин Маснави деген китебин азыркы ошол француз тилине которулуп, аябай ошол тиги өзү персидский язык, персидский тилден француз тилине которгон экен да, еврей аял. Андан кийин исламды кабыл алган экен. Исламды кабыл алып, ошо китебин которо берипчи, кийин анан дүйнөдөн кайтайын дегенде осуят кылып, атайы ошол акчалайын тияк бияктарын төлөп, ушу Жалалуддин Румийдин жанына алып барып мени көмсөңөр депчи. Франциянын да өкмөтүнө, тигиде да өкмөтүнө алып ушундай төлөп, анан өлгөндөн кийин ошонун осуятынан акчасын баары төлөп койгондон кийин алып барып ошока көмгөн экен. Бул кишинин ушундай сөз таасирлүү. Кийин Европада, мына Англияда дагы көптөгөн ушул эмелер, христиан дининдеги, еврей, яхуди дининдегилер ушу Жалалуддин Румийдин китептерин окуп, ушунчалык таасирлүүлөрүн окуп билип туруп, исламды кабыл алып аткандар бүгүнкү күнү саны аз эмес да, туугандар. Алла рахматына алсын. Bir farz турасында тагдырга иман келтирүү farz. Муслим шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдын жөндөмдүүлүгү жана жөндөмсүздүгү бул дагы тагдырдан экен да. Демек тагдыр деген ушул нерсе, эмне болуп жаткан, жакшыбы, жаманбы, бардык Алланын каалоосу менен, Алланын өкүмү менен болот. Буну алдын ала Алла Таала бардыгын билип жазып койгон деп ишенүү farz болуп эсептелинет туугандар. Bir сүннөт турасында атыр белекке берилсе кайтарбаш керек экен. Термизи шарифте келет, Анас ибн Малик радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирөө атыр белекке берсе эч качан кайтарбайт эле. Ар бир нерседе исраф болот экен. Кийимде, үйдө, машинеде, бирок атырды канча кымбат акчага алсаңыз дагы исраф болбойт экен да. Анын жообуна болбойт экен атырдыкы. Бир маанилүү амалдын фазилети турасында ажыларга жолугуу дейт. Муснад Ахмадта келет, Ибн Умар радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан ажылар ажылыктан келгенде барып саламдашкыла, учурашкыла кол берип, кийин алар үйүнө кирерден алдын алардан дуа талап кылгыла дейт. Анткени алардын дуалары кабыл, күнөөлөрү кечирилген дейт. Мынакей. Демек ажыларды үйүнө киргизбестен туруп күтүп алыш керек экен дагы, дуа алып калыш керек экен туугандар. Bir күнөө турасында мусулмандарды өлтүрүүгө жардам берүүнүн жазасы. Ибн Мажада риваят келет, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким мусулмандарды өлтүрүүгө жардам бере турган болсо, bir söz айтып, bir эле сөз айтып койду. Же калем менен bir кол коюп койду. Bir söz айтып койду. Кыямат күнү дейт, ушундай келет экен, пешенесинде жазылгат экен да, мындай жазып келет экен. Алланын мээримдүүлүгүнөн кур калган адам деп жазылат экен пешенесинде. Алланын рахматынан үзүлгөн, Алланын бу мээримдүүлүгүнөн кур калган адам деп жазылат экен туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын медицинасы менен Бухари шарифте келет, Айша радыйаллаху анха энебизден риваят, Айша энебиз ооруларга талбина деген тамакты даярдап берет эле. Анан айтат эле, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккамын, талбина бул ушу оорулуу адамдын жүрөгүнө бейпилдик алып келет, кыжалатчылыгын кетирет деген экен. Талбина деген кандай десе, бул арпаны ezip, талкандап арпаны сүткө бышырат экен. Дагы бир аз даамдуу, таттуу болсун деп бал кошуп коет экен. Ушунун аты талбина деген тамак болот экен. Кур'ан-ы Каримдин насааты, Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат, эй иман келтиргендер, силер Алла Тааладан коркуп тургула. Жана ар бир адам ойлонуш керек, эртеге кыямат күнгө мен эмне иштерди кылдым? Кандай жакшы жаман иштерди кылдым? Ахиретке эмне жибердим мен? Деп ойлонуш керек. Силер Алла Тааладан коркуп жашагыла. Жараткан Алла Таала силердин бардык амалдарыңардан кабардар. Кандай гана жакшы жаман иш кылбайлы, бардыгын Алла Таала билип турат.